नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 10 नवेम्बर 2024 रविवार दिन पड़िबाकु जाउअछि पवित्र अँला नवमी पर्व। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा कार्तिक मासरे बा अँला नवमी दिन अँला गछर पूजन केमिति करिबा बा अँला पूजनर कौन रहिछि विधि विधान, अँला गछर विशेषत्व, अँला गछर महत्व शास्त्र रे कौन रहिछि आज आमे आलोचना करिबा। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए अनुरोध, भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। भिडियो को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु और कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। कार्तिक मास आम मानक पई पुण्य अर्जन करिबार सर्वश्रेष्ठ मास अटे। एही मासरे देवता मानक सहित वृक्ष मानकर पूजार्चना करिबार विधि विधान रहिअछि। एही कार्तिक मासरे तुलसी गछ सहित बेल गछ, अश्वत्थ गछ, अँला गछ, बर गछ एमिति वृक्ष मानकर मध्य पूजा करिबार शास्त्र रे विधि रहिअछि। सांग माने आजी सेही अँला पूजन विषय उपरे आमे आलोचना करिबा। केमिति आमे अँला वृक्ष को पूजा करिबा, विशेष भावरे अँला नवमी दिन आमे केमिति पूजा करिबा। प्रथमे आमे जानिबा अँला वृक्षर उत्पत्ति केउठारु हेला। शास्त्र रे कुहा जाए जे परम पिता परमात्मा ब्रह्मदेव थरे ध्यान रे बसिथिबा समय रे तांको चक्षुरु प्रेमर अश्रु झरी पड़िला। सेही प्रेम अश्रु अँला वृक्ष को धारण कला। धरा पृष्ठरे मनुष्य पशुपक्षी मानक पूर्वरु ही अँला वृक्षर सृष्टि। एणु एही अँला गछर अन्य नाम रहिछि धात्री वृक्ष, अर्थात ब्रह्मदेवंक द्वारा सृष्टि होइथिबा कारणरु एही वृक्षर नाम धात्री वृक्ष। धाता कहिले ब्रह्मदेव, धाता सृष्टि करिथिबा कारणरु एही वृक्षर नाम रहिछि धात्री वृक्ष। शास्त्र रे कुहंती अँला वृक्ष रोपण करी तार सेवा कले, पूजा कले ब्रह्मचारी व्रत तथा भूमिदान परी पुण्यफल आमको प्राप्त होइथाए। तेणु अँला वृक्ष को आमे जदि सबुदिन पूजा करुछे ताहेले एहा अति आनंदर कथा, अति सौभाग्यर कथा। एहा द्वारा माँ लक्ष्मी मध्य आम घर प्रति आम प्रति प्रसन्न होइथांती। जदि सबुदिन पूजा करिबा संभवपर होई न थाए ताहेले कार्तिक मासरे अँला वृक्षर पूजा करिबार विधि रहिअछि। जदि आपण कार्तिक मास सारा आपण पूजा करि पारु नाहंती ताहेले आपण कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत आपण अँला गछ को पूजा करि पारिबे। जदि 15 दिन पूजा करिबाकू आपणकू समय नाही ताहेले आपण अँला नवमी ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत पूजा करि पारिबे। जदि ता भितरे मध्य आपणकू समय नाही पूजा करिबा पई ताहेले आम शास्त्र गोटिए दिन धार्य करंती, से हेउछि अँला नवमी। आपण सेही दिन विशेष भावरे अँला वृक्ष को पूजार्चना कले आपणकर सकल मनोबांछा पूरण हेबा सहित समस्त प्रकारर पापरू आपणको मुक्ति मिली थाए। आउ माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे रही थाए। जेमिति तुलसी वृक्ष प्रभु श्रीहरिंकर प्रिय, सेमिति अँला वृक्ष मध्य प्रभु श्रीहरिंकर प्रिय अटे। शास्त्र रे कुहा जाए तुलसी एवं अँला पत्र द्वारा जदि एही कार्तिक मासरे प्रभु श्रीहरिंकु, प्रभु श्री विष्णुंकु, प्रभु श्री जगन्नाथंकु आमे पूजा करुछे ताहेले एहा द्वारा प्रभुंकर आशीर्वाद एवं कृपा आमको प्राप्त होइथाए। तेणु कार्तिक मासरे अँला वृक्षर विशेषत्व, अँला वृक्षर महत्व अधिक रहिअछि। कार्तिक मासरे प्रभु श्रीहरिंकु अँला पत्र लागि करिबा उचित, अँला पत्र रे पूजा करिबा उचित।
ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅଁଳା ଗଛ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅଁଳା ଗଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଅନେକ ମହିମା ରହିଅଛି। ଯଦି ଘରେ ପିତୃଦୋଷ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଯଦି ଆପଣ ପିତୃତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି, ପିତୃଦୋଷ କାରଣରୁ ସନ୍ତାନ ବାଧା ଦେଖାଦେଉଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବାଧା ଦେଖାଦେଉଛି, ବିବାହର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯଦି ସେହି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅଁଳା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଧୋଇବା ଜଳରେ ଯଦି ଅଁଳା ପକାଇ ବା ଅଁଳା ପତ୍ର ପକାଇ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ସେମାନେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ କେମିତି ପୂଜା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଅଁଳା ନବମୀ। ଏହି ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଯେଉଁ ତୃତୀୟାରେ ଆମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ, ସେହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଁଳା ନବମୀ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ। ଏହି ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ପୂଜା ଆଦି କରିବା ତାର ପୁଣ୍ୟଫଳ କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଅଁଳା ନବମୀ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଧର୍ମର ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟ ଯିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାତା ଭଗବତୀ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ନେବେ। ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ବସ୍ତ୍ର, ଅକ୍ଷତ, ଧଳା ରାଶି, ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ, ଚନ୍ଦନ, ଧଳା ସୂତା, ଧୂପ, ଦୀପ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଥାଳି ଆପଣ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ନେଇଥିବେ ତାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଆପଣ ସେହି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ବସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଧାତ୍ରୀବୃକ୍ଷାୟ ବସ୍ତ୍ରମ୍ ସମର୍ପୟାମି। ତାପରେ ଅକ୍ଷତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଓମ୍ ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଅକ୍ଷତ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ ଏହିସବୁ ଗଛକୁ ଲାଗି କରାଇବେ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିବେ।
ଯଦି ଫୁଲମାଳ ଆପଣ ବନାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଛରେ ଫୁଲମାଳ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଲାଗି କରାଇବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟା ଫଳ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜନ କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧଳା ସୂତା ନେଇଥିବେ ସେହି ସୂତାକୁ ଆପଣ ଗଛରେ ଗୁଡ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 108 ଥର ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି 108 ଥର କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଅତି କମରେ ଆପଣ 8 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଯେଉଁ ସୂତା ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେହି ସୂତାକୁ ଆପଣ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର 8 ଥର ପରିକ୍ରମାରେ ଆପଣ ଗଛରେ 8 ଥର ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହା ତ ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ହବନ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋମ କରିବେ। ହୋମ କରିସାରିବା ପରେ ଗଛର ମୂଳରେ ବସି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ଦାମୋଦର ସୂତ୍ର, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଯେତେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଅଛି, ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ତଳେ ବସି ତାହାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଆପଣ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ନ ବା ପ୍ରସାଦ ଔଷଧ ଭଳି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ନିରୋଗ ରହିଥାଏ। ଆହୁରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଛାଇରେ ବସି ଯଦି ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 10 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ନବମୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଧି ସବୁ କହିଲି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ପାଳନ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଏ ଯୋ ଅଁଳା ନବମୀ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ, ଧର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ, ପୂଜା, ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଆଦି କରୁଛେ, ସେହି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଆଦିର ପୁଣ୍ୟଫଳ କେବେ ବି ଆମର କ୍ଷୟ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ 10 ତାରିଖ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ କିଛି ଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ କହିଲେ କଖାରୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ କଖାରୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।